میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا جو اپنے آپ کو ہوشیار اور بہت زیادہ سمجھدار سمجھا کرتا تھا، اور ایسے شخص کے متعلق بات کریں گے جس کو جانوروں کی زبان بھی آتی تھی۔ پیارے برادران اسلام، آج میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسان جب اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار اور چالاک سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، میری بات سے سہمت ہیں، تو ہماری ویڈیو کا تھوڑا سا بھی پارٹ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح دین کی اچھی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے۔ پیارے برادران اسلام، انسان کو کبھی بھی چتر اور زیادہ چالاک اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ان کے مذاق بننے کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ایسے لوگ زمانے کے لیے ایک سبق بن جاتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، اسی طرح ایک شخص بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے جانوروں کی بولی بولنے کا شوق ہوا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہیں، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے شخص، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے، تمہارا یہ شوق بالکل اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو، کل کے دن تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کا کیا جاتا ہے، حضور یہ تو میرا شوق ہے، آپ میرا شوق پورا کر دیجئے۔ جب وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا، یہ بندہ مجھ سے اس چیز کے لیے اصرار کرتا ہے، اے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر یہ نہیں مانتا، اگر یہ شخص باز نہیں آتا تو اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ پیارے برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا تو دی، لیکن اس شخص نے اپنے گھر پر 2 جانور پال رکھے تھے جس کی بولیاں وہ سیکھنا چاہتا تھا۔ جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے۔ اس نے اپنے گھر پر ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانوروں کی بولیاں سیکھ کر وہ شخص اپنے گھر پہنچا، اور اس نے اپنے گھر پر جا کر کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے جب اس کے گھر کے دسترخوان کو جھاڑا تو اس دسترخوان سے ایک روٹی کا ٹکڑا گر گیا، جس ٹکڑے کو اس کے مرغے نے اٹھا لیا، اور اس کا کتا وہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ لیکن جب مرغا اس ٹکڑے کو کھا گیا تو کتے نے مرغے سے کہا کہ تو بڑا ظالم ہے، میں بہت وقت سے بھوکا تھا اور تیری خوراک تو دانا دن کا ہے، تو نے میرے حصے کا بھی ٹکڑا نہیں چھوڑا۔ کتے کی باتیں سن کر مرغے نے کتے کو جواب دیا کہ تم پریشان مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہمارے مالک کا ایک بیل مرنے والا ہے، تم کل جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا۔ پیارے برادران اسلام، کتا اور مرغا یہ دونوں جو باتیں کر رہے تھے ان کا مالک ان کی باتوں کو سن رہا تھا، اور جیسے ہی ان دونوں کی گفتگو سنی تو اس کا جو بیل مرنے والا تھا اس نے بازار میں جا کر اس بیل کو بیچ دیا۔ پیارے برادران اسلام، جیسا کہ مرغے نے کہا تھا کہ ہمارے مالک کا کل بیل مر جائے گا، وہ بیل مر تو گیا لیکن نقصان اس خریدار کا ہوا جس کو ان
उसके मालिक ने उस बैल को बेचा था, लेकिन उस वक्त उस मालिक ने अपने जानवरों की बोली सीखने का फायदा तो उठा लिया, लेकिन उस मालिक को ये नहीं मालूम कि इसका कितना बड़ा नुकसान मैं भुगतने वाला हूँ। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ तो उस कुत्ते ने मुर्गे से बोला कि तुम तो बड़े झूठे हो, कहाँ है वो बैल जिसको मैं खाऊं, जिसके बारे में तुमने कहा था कि कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुत्ते की बातें सुनकर उस मुर्गे ने कहा कि मैं झूठा बिल्कुल नहीं हूँ, बात दरअसल ये है कि हमारे मालिक ने नुकसान के डर से उस बैल को दूसरी जगह बेच दिया है और वो बैल दूसरे के घर पर जाकर मर चुका है और हमारे मालिक ने अपनी बला दूसरे के सर डाल दी है। मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, कल तुम घोड़े का गोश्त जी भर के खाना। प्यारे बरादरान इस्लाम, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस शहर से और किस कस्बे से और किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम पेश कर सके। प्यारे बरादरान इस्लाम, वो शख्स कुत्ता और मुर्गे की इन बातों को भी सुन रहा था। जैसे ही उसने ये बातें सुनी, उसने अपना वो घोड़ा भी फटाक से जाकर बेच दिया। जब मालिक ने घोड़े को बेचा तो फिर वही बात हुई कि दूसरे के घर जाकर वो घोड़ा मर गया और कुत्ते ने मुर्गे से फिर दूसरे दिन शिकायत की कि तुम तो बड़े झूठे हो, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही लालच में डालते रहते हो और मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारा मालिक बहुत ही बेवकूफ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। अब उसने अपना घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया है। वो बैल और वो घोड़ा अगर हमारे मालिक के घर पर मरते तो हमारे मालिक की जान का फदिया बन जाते, लेकिन हमारे मालिक ने उन दोनों जानवरों को बेचकर अपने जान पर आफत मोल ले ली है। और लो सुनो और मेरी बात पर यकीन करो कि हमारा मालिक कल खुद मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने पकेंगे उसमें से तुम्हें कुछ न कुछ जरूर हासिल होगा। प्यारे बरादरान इस्लाम, जब उस शख्स ने उस कुत्ते और मुर्गे की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे मौत से बचा लीजिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नादान, अब ये बात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आई कज़ा अब टल न सकेगी। जो बात आज तुम्हें समझ में आ रही है वो बात मुझे पहले ही समझ आ गई थी। ये दिन मुझे उसी दिन नजर आ रहे थे जिस दिन तुम मुझसे जानवरों की बोलियां सीखने के लिए आए थे। चुनांचे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक और उन जानवरों की गुफ्तगू के मुताबिक वो शख्स दूसरे दिन मर गया। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, इन बातों से हमें मालूम होता है कि अगर हमारे मालो दौलत पर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए तो हमें गम और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फदिया समझकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि जो हुआ हमारी बेहतरी के लिए हुआ। अगर ये आफत माल पर नाजिल ना होती तो मुमकिन है कि जान हमारी हलाकत में पड़ जाती। और इन बातों से हमें यह भी पता चला कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए और जब हमारे बुजुर्ग बोलते हैं हमें उन पर यकीन करना चाहिए, हमें हर बात पर जिद नहीं करना चाहिए। अगर वो शख्स उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिद न करता तो उसकी जिंदगी में इतने सारे मुश्किलात नहीं आते। प्यारे बरादरान इस्लाम, मौत तो आनी जानी है, मौत चाहे उसी दिन उसे आती, लेकिन अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान लेता तो उसे अपनी मौत का इतना गम ना होता। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसे चालाक लोगों से महफूज अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें दिमागी कुव्वत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।